5000년 동안 이어진 제다이와 시스 간의 전쟁에서 수많은 영웅들이 피어나고 졌던 구공화국 시대, 그 무수한 영웅들 중에서도 레반이라는 인물을 빼고 이 시기를 논하기란 불가능할 겁니다. 은하계에 엄청난 업적과 상처를 남기며 극과 극의 평을 달리는 레반은 실로 파란만장한 인생을 살아갔다고 할 수 있겠습니다. 제다이로서는 만달로리안 전쟁을 승리로 이끌고 다스말락을 저지해 제다이 내전을 종료한 영웅이지만 시스 군주로서는 제다이 내전을 일으킨 장본인이자 학살자였기 때문이었습니다. At one time, Revan was my Padawan in times past, long ago. Revan had a mother and father, parents, ancestors, like all Jedi do. And when he awakened to his potential, I was there to see it. But where he was born, where he came from, I do not know, any more than I know where he walks now. Some said that Revan was born in the outer regions, beyond the Rim, and that's what called to him during the Mandalorian Wars. And after, it was the call of home. He came to me, yes, both before and after, before Revan knew himself. And after, in the times when Revan was coming to his own and learning he was more than he had been told. But Revan, when he had learned all he could, had other masters, that fool Jar and other Jedi on other planets. He learned from each, but in the end, he turned back to me. When he realized there was nothing more to be learned from the Jedi except how one could leave them forever. Revan was power. It was like staring into the heart of the Force. 출신지나 본명마저도 알려지지 않은 수수께끼의 인물 레반의 족적은 단투인 행성의 제다이 엔클레이브에서 교육받던 시절부터 시작되었습니다. 제다이 마스터 크레이아에게 훈련을 받은 뒤로 단투인의 제다이 마스터들에게 교육을 이어받은 그는 알렉이라는 이름의 동료 파다원과 금세 친해졌는데 항상 붙어다니던 두 사람은 곧잘 비교당하곤 했습니다. 세가는 두 사람 중 레반이 더 우수하다고 여겼지만 알렉 역시 힘과 지식에 있어서는 레반 못지않게 욕망이 가득한 인물이었고 이 불안정한 경쟁 관계는 훗날 두 사람이 시스 군주가 되어 다스 레반과 다스 말락이라는 이름을 갖게 된 후로도 이어졌습니다. Of all wars in Republic history, the war with the Mandalorians was the bloodiest, due in large part to the Mandalorians' ambitious leader. Mandalore the Ultimate sought to create the most powerful army in the galaxy. To achieve this, he had to defeat the Republic and its Jedi protectors. Calling together the Mandalorian clans and recruiting new warriors as Neo-Crusaders, Mandalore began conquering unaligned worlds in the Outer Rim. The Mandalorians fought Republic allies on many fronts, but the Republic military wasn't fully mobilized until Taris was threatened. Unleashing their full might, the Mandalorians devastated the Republic's defenses and began terrorizing systems from the Tingle Arm to the Mid-Rim. The Jedi Council refused to be baited into the battle. Despite the Mandalorians' brutal aggression, the Council decreed that no Jedi should take part in the fight. As the war grew worse, however, a splinter group of rebels formed within the Order, determined to rally to the Republic's defense. The splinter group was led by Revan and Malak. BBY 3964년 레반이 제다이 기사로 승급했을 즈음에 절대자 만달로어가 이끄는 만달로리안 신성전사단이 은하공화국의 영토를 침범하는 일이 발생했습니다. 제다이 최고 평의회는 전쟁의 진상이 밝혀지기 전까지 분쟁에 개입하지 않기로 결정했지만 레반은 전쟁으로 피해를 보는 시민들을 외면하는 평의회의 태도에 반발했습니다. 평의회의 명령을 거부한 레반은 자신과 마찬가지로 평의회의 결정을 납득하지 못한 수많은 제다이의 지지를 받았습니다. 말락으로 이름을 개명한 알렉과 레반의 제자 미트라 슈릭을 비롯해 수많은 제다이가 그와 뜻을 같이 하기로 맹세했으니 이들이 바로 제다이 성전사 분파인 수복주의자 혹은 레반치스트들이었습니다. 레반치스트가 결성되고 1년이 지난 BBY 3963년 레반은 만달로어인들이 저지른 대학살의 증거를 찾기 위해 만달로리안 전쟁 초반에 극심한 피해를 입었던 케타르 행성을 방문했습니다. 케타르 행성을 조사하던 레반은 레반치스트를 해산하고 전쟁에서 그만 손을 떼라며 그를 설득하기 위해서 케타르까지 뒤쫓아온 제다이 평의회의 마스터들과 대치했는데요. 마스터들과 레반이 대치하는 도중에 레반의 눈에 바닥에 버려져 있던 만달로어인 두구 하나가 들어오고 레반은 무심결에
때 이 투구를 집었습니다. 투구를 집어 올린 그의 눈앞에는 만달로어인들의 케타르 대학살 현장이 환상으로 나타났습니다. 레반은 환상 속에서 유일하게 케타르인들을 죽이지 말라고 주장했다가 목숨을 잃은 만달로어인 여전사의 울부짖음을 듣게 되었고, 여전사의 행동에 감복한 레반은 그녀의 투구를 쓴 채 자신의 보랏빛 광선검을 치켜들고는 만달로어인들이 패배할 때까지 행동을 멈추지 않을 것이라 맹세하며 스스로를 레반이라 칭했습니다. 결국 레반의 굳은 결심에 두 손 두 발 닫은 제다이 평의회는 레반치스트를 공식적으로 인정하진 않았지만 그들이 공화국 자선부대로서 공화국군을 지원하고 전쟁에 참여하는 것을 허용했습니다. 이후 3년 동안 레반은 만달로어인들을 상대로 치열한 전쟁을 벌였습니다. 뛰어난 전술로 만달로어인 군대를 제압한 레반은 은하 공화국에게 군 최고 통수권을 받아냈지만 전쟁이 진행되면 진행될수록 레반은 자신이 추구하던 제다이의 길에서 점점 멀어져 갔습니다. 함께 싸워온 아군도 그가 지키고자 했던 시민도 기꺼이 희생할 정도로 계산적이고 냉정하게 변한 그에겐 만달로어인들의 멸절이라는 목표만 남았을 뿐이었습니다. Consumed them? No. Taught them. Defined them? Yes. As Revan and Malak fought the Mandalorians in battle after battle, they grew to despise weakness, just as the Mandalorians did. In the end, the Mandalorians had taught them through conflict, shaped the Jedi, and turned them into a weapon against the Republic. 전쟁이 막바지에 접어든 BBY 3960년, 레반은 시스 양성소가 있었던 말라코어 5 행성을 방문했습니다. 말라코어 5는 시스 행성답게 강한 어둠이 깃들어 있었던 곳으로 만달로어인들조차도 험지라 여기며 피하던 곳이었습니다. 그렇기에 레반은 이 행성을 마지막 전투 무대로 삼았습니다. 레반은 절대자 만달로어를 유인하기 위해서 행성 궤도에 대규모 공화국 함대를 배치했습니다. 만달로어인들의 함대가 도착하는 순간 비밀리에 준비한 질량 그림자 발생기를 가동해 적들을 몰살할 생각이었죠. Joining Onasi and the rest of the Republic's troops, Revan and Malak turned the war around. Revan led the Republic's forces in a powerful push to drive the Mandalorians from Republic space. In the final battle, Revan single-handedly slew Mandalore. He then activated a superweapon which destroyed an entire planet and everyone on it. Revan's act destroyed the Mandalorian armies and ended the war, but sacrificed the lives of thousands of Republic troops and Jedi in the process. 말라코어 5 전투는 레반이 계획한 대로 흘러가지 않았습니다. 레반이 정찰대를 상대하느라 발이 묶인 사이 초반에 만달로어인들의 함대를 압도하지 못한 공화국 함대는 역으로 말리며 큰 피해를 입었습니다. 그러나 최악의 순간은 이제 시작이었습니다. 레반이 만달로어인들의 기함의 침투에 절대자 만달로어를 제거하는 데 성공했지만 레반의 명을 받던 미트라가 질량 그림자 발생기를 너무 이르게 가동해버린 것이었습니다. 그 순간 적과 아군 상관할 것 없이 행성 지표와 궤도 주변에 있는 모든 것들이 중력 소용돌이에 빨려 들어갔습니다. 공화국과 만달로어인 진영 양쪽에서 어마어마한 사상자가 속출했고 미트라 슈릭 본인은 아예 포스와의 연결이 끊어지고 말았죠. 지도자인 만달로어를 잃은 채로 목숨만 건진 소수의 만달로어인들이 항복을 선언하면서 만달로리안 전쟁은 씁쓸하게 막을 내렸습니다. Almost a decade ago, the Mandalorians began preying on the Republic, bringing the fires of war to many planets along the Outer Rim. Their predations continued, winning victory after victory, until the Republic finally begged the Jedi Council for aid. Indeed, the Jedi Council counseled caution and patience to assess the Mandalorian threat as the Outer Rim burned. 2 Jedi Knights, Revan and Malak, defied the Jedi Council. They challenged the Mandalorian fierceness and brutality on the battlefield with a viciousness of their own. Revan's entrance into the conflict marked the true beginning and end of the war. It was Revan who drove the Mandalorians back into the unknown regions. Yes, I have heard tales of Malachor 5 and Revan's part in it. I know you served there in that final battle. It must have been a terrible thing. You speak the truth. The war's end was merely another beginning, and what seemed a victory for the Republic was far from it. Many believed the Mandalorians defeated Malachor 5, but the Mandalorians taught the Jedi much through battle, and so it was that Malak, Revan, and the Jedi that followed them discovered their true natures in the Mandalorian crusade. But you know this.
그런데 레반은 전투의 상흔이 사라지기도 전에 갑작스럽게 자취를 감췄습니다. 절대자 만달로어가 죽기 전에 레반에게 남긴 말 때문이었습니다. 절대자 만달로어는 유언으로 만달로리안 전쟁의 진실을 밝혔습니다. 전쟁을 사주한 것이 다름 아닌 시스였다는 것이었죠. 당시에 시스는 멸한 것으로 여겨졌기에 레반은 시스 제국이 다시 일어서기 전에 제거해야 한다고 생각했습니다. 하지만 평소 제다이 평의회를 불신하던 레반은 복귀 명령을 거부하고 만달로어인 잔당을 추적한다는 명목으로 레반치스트와 공화국 함대의 3분의 1을 이끌고 미탐사 지역으로 떠나버렸습니다. 그 즈음 레반은 체르카사의 HK-24 드로이드를 기반으로 암살 드로이드 HK-47을 제작했습니다. 대량 학살 무기인 질량 그림자 발생기와 같은 실수를 반복하지 않고 필요에 따른 살인만 하겠다는 의미였죠. After their crushing victory on Malachor V, Revan and Malak chased the Mandalorians into deep space. It was there on Drummond Kaas that they encountered another enemy entirely, the Sith Empire reborn. We know nothing of what transpired when Revan and Malak met the Sith Emperor. One thing is certain, when they returned, they did so on behalf of their new Dark Master. The fall of Revan and Malak to the dark side was complete. The Emperor sent them back to the Republic to make preparations for a full-scale Sith invasion. Their mission was to recover the maps leading to the ancient Star Forge, constructed by the Rakata more than 25 centuries ago. With the Star Forge, the Emperor planned to accelerate the construction of the new Sith Armada. 레반과 그 뒤를 따른 말락은 시스를 찾아 은하계를 돌아다니다 고대 시스 제국의 황제 비쉐이트의 거처가 있는 드로문드 카스 행성에 도달했습니다. 레반과 말락은 호기롭게 비쉐이트에게 도전했지만 오랜 세월을 생존해온 시스 황제에게 그들은 일개 제다이였을 뿐이었습니다. 비쉐이트는 전쟁으로 지친 두 제다이의 내면에 들이운 그림자를 자극해 어둠에 굴복시켰습니다. 레반과 말락을 수하해놓은 비쉐이트는 두 사람에게 고대 라카타인의 비밀병기 스타포지를 찾아내라는 임무를 내렸습니다. 스타포지는 포스의 어두운 면의 힘으로 움직이는 거대한 군수 공장으로 말 그대로 무한대로 무기를 뽑아낼 수 있었습니다. 스타포지를 찾아 은하계를 돌아다니던 레반과 말락은 마침내 라카타인들의 고향 레온 행성계에서 스타포지를 발견했지만 강력한 의지로 비쉐이트의 통제에서 벗어나 스타포지를 비쉐이트에게 대령하지 않고 자신들이 이를 이용해 제다이 평의회의 폭정을 무너뜨리기로 마음먹었습니다. 다스 레반이라 불리게 된 레반은 다스 말락을 자신의 제자로 두고 비쉐이트의 것과는 다른 새로운 시스 제국의 건국을 선포하며 황제를 자처했습니다. 두 시스 군주는 자신들이 이끌고 온 공화국 함대를 시스 제국의 군대로 전환했고 레반을 따라간 레반치스트 제다이는 모두 시스로 타락했습니다. 그렇게 미탐사 지역으로 떠난 지 1년이 흐르고 레반은 은둔에서 벗어나 제다이와의 전쟁을 개시했습니다. 지난 전쟁에서 공화국군을 총지휘하면서 그 전력과 전략을 모두 알고 있었던 레반은 손쉽게 공화국 함대를 격파할 수 있었고 과거 전쟁에서 레반의 카리스마에 반했던 군인들은 공화국을 배신하고 그에게 충성을 맹세하기까지 했습니다. 이를 두고 시스와 제다이를 구분하지 못했던 대다수의 은하계 시민들은 이 전쟁이 사상 차이로 일어난 전쟁이라 생각해 이를 제다이 내전이라 불렀습니다. Revan and Malak and all the Jedi that served them turned against the Republic and the Jedi Order. Jedi fought Jedi. Fall. Already you presume much. Revan's choices were always his own. It was not teaching or circumstance or example, it was him. Is that what he was? Or was he always true to himself, no matter what personality he wore? And there is something that the Council may never understand, that perhaps Revan never felt. 레반이 전쟁의 승기를 잡고 차례차례 공화국 영토를 점령했지만 파괴적인 방식을 선호하던 말락은 레반의 태도가 너무 부드럽다고 생각했습니다. 대놓고 자신을 무시하는 말락의 태도가 심해지자 참다 못한 레반은 결투를 벌이고 그의 턱을 잘라버리는 것으로 서열 정리를 마쳤습니다. 하지만 이 결투는 말락의 오랜 열등감을 자극한 것과 다름이 없었죠. 복수심에 불타는 말락은 레반을 죽이고 제국을 차지하기로 결심했습니다. 말락은 제다이 평의회가 준비한 함정에 레반이 빠지자마자 그 기회를 놓치지 않았습니다. 레반과 다른 함선에 있었던 말락은 제다이 바스텔라 샨이 이끄는 타격대가 레반의 기함을 급습하자 그의 기함에 한포 사격을 가해버렸습니다. 제다이 타격대를 상대하던 레반은 말락의 공격에 대비하지 못하고 그대로 화염에 휩쓸렸습니다. The ambitions of Darth Revan and Malak grew quickly, though. As they drew closer to the Star Forge, the two Sith Lords began to have visions of their own empire. Fortunately for the Republic, Malak's thirst for power drove him to betray his master. He attacked Revan's ship and left his fallen master for dead.
the Jedi found Revan wounded and unconscious. After much debate, the Council made a controversial decision to erase Revan's memory and retrain him as a Jedi. 말락은 그렇게 레반이 쌓아올린 모든 걸 차지했지만 그가 그토록 바랐던 레반의 명주를 끊는 건 실패했습니다. 바스틸라 샨이 중상을 입은 레반을 생포하고 포스로 상처를 치유한 것이었죠. 이때 두 사람 사이에 강력한 포스 유대가 형성됐고 레반은 구원의 기회를 얻게 됩니다. 제다이 평의회 앞에 끌려온 레반은 기억을 봉인당하고 충성스러운 공화국 군인으로서의 새로운 삶을 부여받았습니다. 이는 레반의 정체를 감추고 그의 잠재의식 속에 숨겨진 시스 제국의 힘의 원천을 알아내기 위함이었습니다. 말락의 추격 속에서 레반은 은하계 곳곳을 돌아다니며 과거 자신과 연관된 장소들을 방문했습니다. 그러면서 레반은 제다이 바스틸라 샨, 제다이 내전으로 가족을 잃은 공화국 장교 카스 오나시, 자신이 만든 암살 드로이드 HK-47, 만달로리안 전쟁 참전 용사 캔더로스 오르도 등등 모험에서 만난 동료들의 도움으로 잃어버린 기억을 더듬어갔습니다. 바닥에서부터 은하계 시민들을 도와주며 만달로리안 전쟁의 학살자 그리고 시스 군주로서 저지른 죄를 뼈저리게 느낀 레반은 자신이 추구하던 이상이 무엇인지 기억해냈습니다. 그리고 스타포즈를 찾아 파괴하는 것으로 지금까지 저지른 죄를 참여하고자 했습니다. 스타포즈에 도달한 레반은 평생을 자신에게 열등감을 느끼던 말락과 얼굴을 마주하고 최후의 결투를 벌였습니다. 힘을 잃는다는 공포에 시달리던 말락은 제다이 정신을 회복한 레반의 상대가 되지 못했습니다. 레반은 죽어가는 말락에게 그를 어둠으로 이끈 것을 사과하고 포스의 밝은 면과 구원에 대한 짧은 얘기를 나눴습니다. Revan was ambushed by the Jedi and captured. Malak continued to wage war in his master's place, inflicting terrible wounds on the Republic. Wounds that bleed still. As all Sith do, without a strong enemy, the Sith turned on each other. Revan escaped the Jedi and returned to finish Malak, and that was the end of the Jedi Civil War. No one knows, certainly not I. Korriban lies in ruins, Revan is gone, and the blade of war she promised to stab into the heart of the galaxy has withdrawn. Where Revan wanders now, I do not know. The difference between a fall and a sacrifice is sometimes difficult, but I feel that Revan understood that difference more than anyone knew. I do not believe the Jedi Council changed Revan as they claimed. They merely stripped away the surface and allowed the true self to emerge again, someone who was willing to wage war to save others. But that is my belief, since I knew Revan from long ago. As a master knows their apprentice, the galaxy would have fallen if Revan had not gone to war. Perhaps he became the Dark Lord out of necessity to prevent a greater evil. 말락이 사망하고 스타포즈가 파괴되면서 제다이 내전도 끝이 났습니다. 어두운 과거를 청산한 레반은 다시 한번 공화국의 영웅으로 칭송받았고 전쟁 동안 동고동락하며 자신을 올바른 길로 인도해준 바스틸라와 결혼에 성공했습니다. 이때 레반을 다시 기사단으로 회유하려던 평의회는 두 사람의 결혼에 당혹감을 감추지 못하고 보수적인 몇몇은 아예 추방해야 한다고 주장했지만 레반의 위상을 고려해 결혼을 눈감아 주었습니다. 이렇게 행복한 나날이 계속되었더라면 좋았겠지만 레반은 과거의 폭풍을 맞이해야 했습니다. 전쟁이 끝나고 몇 년이 흐른 어느 날 잠을 자던 레반은 자신이 잊고 있었던 어둠의 존재를 느꼈습니다. 악몽의 근원을 찾아내기 위해 바스틸라와 뱃속의 아이를 뒤로하고 다시 은하계를 떠돌던 그는 자신이 타락했던 드로문드 카스가 있는 나세마 행성계에 도달했습니다. 그러나 레반이 그토록 찾아 헤매던 만악의 근원 비셰이트는 이미 그가 돌아올 것을 예상하고 수하들을 준비해 두었습니다. 레반은 나세마에 대기하고 있는 시스 군주들에게 붙잡혔는데 흥미롭게도 레반을 포획한 다스 나이리스와 스커지는 비셰이트의 몰락을 바라고 있었던 시스들이었습니다. 레반이 어떻게 해서 비셰이트의 통제에서 벗어날 수 있었는지 궁금해하던 나이리스는 레반을 잡아 그 방법을 알아내고 반란을 일으킬 생각이었죠. 하지만 3년이라는 수감기간 동안 나이리스는 어떤 고문으로도 레반의 입을 열지 못했습니다. 지쳐버린 나이리스는 레반에게 관심을 꺼버렸지만 그의 곁에서 제다이의 강인한 정신력을 본 스커지는 레반에게 감화되고 말았습니다. 레반에게 회유당한 스커지는 마침 레반을 구하려는 미트라와 접촉해 탈옥을 도왔습니다. 미트라와 아주 오랜만에 재회한 레반은 그녀가 가져온 자신의 투구를 건네받고 봉인되었던 모든 기억을 되찾았습니다. 그리고 자신이 실종된 사이 바스틸라가 아들을 출산했다는 소식도 들었죠. 홀로그램을 통해 바스틸라와 아들 베너샨의 모습을 본 레반은 자신이 사랑하는 사람들을 지켜야 한다고 마음을 다잡고 스커지, 미트라와 함께 다시 한번 비셰이트에게 도전했습니다. 그러나 비셰이트는 여전히 건재했습니다. 레반과 미트라가 비셰이트와 싸우는 동안 포스 환영으로 미래를
기회를 본 스커지는 레반이 아닌 다른 누군가가 비쉐이트를 죽인다는 사실을 알게 됩니다. 스커지는 이 싸움에 승산이 없다는 것을 깨닫고 레반을 지원하던 미트라를 살해해버렸고, 당황한 레반은 다시 비쉐이트의 포로가 되었습니다. 이후 수세기 동안 레반은 멜스트롬 감옥에 갇혀 온갖 고문을 받았습니다. 그 사이 은하계는 시스 제국과 공화국의 전쟁으로 불타고 있었습니다. 비쉐이트가 강력한 제다이를 가둬놓고 있다는 정보를 입수한 공화국 타격대가 멜스트롬 감옥을 습격하면서 레반은 수감된 지 대략 300년이 지난 BBY 3642년쯤에 겨우 해방되었습니다. 그러나 오랜 세월에 걸친 고문으로 레반의 영혼은 완전히 망가져 있었습니다. 레반의 영혼은 제다의 정신을 지킨 빛의 레반과 시스에 대한 복수로 미쳐버린 어둠의 레반으로 나뉘어 있었죠. 해방되고 얼마 지나지 않아 제다의 기사단을 떠나 HK-47과 제외한 레반은 고대 라카타인들의 군수공장 파운드리를 이용해 암살 드로이드 군대를 양산하고 시스를 말살할 계획을 실행했습니다. 그러나 이 계획조차 비쉐이트에게 발각되었고, 레반은 시스 타격대의 공격을 받아 사망하고 말았습니다. 레반은 과거 말락의 심정을 이해할 것 같단 말을 남기며 죽음을 맞이하는데, 포스와 하나가 되길 택한 빛의 영혼과 달리 뒤틀려버린 사악한 영혼은 그를 현세에 붙잡아 두었습니다. 광기에 물든 어둠의 레반은 비쉐이트에게 복수하고자 시스 제국 내에서 레반의 사상을 연구하던 비밀 모임 레바나이트를 차지하고 시스 제국과 공화국 양측에서 자신을 광신하는 자들을 모아 하나의 세력으로 키웠습니다. 이때 전은하계를 희생하더라도 비쉐이트를 파멸시키겠다는 시스 시절의 과오가 다시 한번 반복되고 말았죠. 이에 제다이와 시스 양진영에선 레반을 막기 위한 임시동맹이 결성되었습니다. BBY 3637년 준비를 마친 어둠의 레반이 레바나이트를 이끌고 부상을 입은 비쉐이트가 회복 중인 야빈 포이성을 쳐들어갔을 때 그가 마주한 건 자신을 가로막는 제다이 시스 동맹군이었습니다. 심지어 동맹군의 지도자는 자신과 바스틸라의 먼 후손인 세틸샨이었죠. 어둠의 레반이 발이 묶인 사이 비쉐이트는 힘을 회복했고, 그는 수세기에 걸쳐 자기 털끝조차 건드리지 못한 레반을 비웃으며 자취를 감춰버렸습니다. 절망하는 어둠의 레반 앞에 빛의 레반의 영혼이 나타나 레반은 다시 하나가 되었고, 비쉐이트를 조심하라는 경고와 함께 가면과 광선검만을 남긴 채로 사라졌습니다. 레반은 육신의 소멸을 겪은 뒤에도 비쉐이트를 저지하는 걸 포기하지 않았습니다. 야빈4에서의 사건이 끝나고 11년이 지난 BBY 3626년, 레반은 자신의 후손인 세틸의 정신 속에 나타나 그녀에게 기생한 비쉐이트의 영혼을 마주했습니다. 과거의 모든 과오를 딛고 일어난 레반은 비쉐이트에게 죽임을 당한 수많은 영혼들과 함께 그 앞에 서서 후손의 몸을 가로채려는 비쉐이트를 완전히 파괴하는 데 성공했죠. 비쉐이트의 파멸을 드디어 달성한 레반은 포스와 하나가 되기를 받아들이며 비로소 진정한 죽음을 맞이했습니다. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 스타워즈 팬분들 모두 행복한 스타워즈 데이가 되길 기원하며 언제나 포스가 함께하길 바라겠습니다.